हालेलुया। आओ कटांगे प्रकाश की पोथी 21:6। प्रकाश की पोथी 21:6। अते उन मैनू आखिया, हो गया, मैं अल्फा अते ओमेगा आद अते अंत हाँ, जेड़ा तिहाया है मैं उसनू अमृत जल के सोते विचों मुफ्त पिलावांगा। जेड़ा जितण वाला है वह इन्हां पदार्थां दा अधिकारी होवेगा अते मैं उसका परमेश्वर होवांगा अते वह मेरा पुत्र होवेगा। पर डराकड़ा, बेप्रतीतियां, घिनौनियां, खूनियां, हरामकारां, जादूगरां, मूर्ति पूजकां अते सारे झूठियां दा हिस्सा उस झील विच होवेगा जिहड़ी अग अते गंधक नाल बलदी है। ये दुई मौत है। पढ़े हुए वचन दे लई खुदा दा धन्नवाद करदे हां। प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान खुदा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की वडियाई युगां नूं युग होवे खुदावंद प्रभु जी। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु जी, तू ही इकल्ला खुदा है, कोई दूसरा खुदा नहीं है प्रभु जी जिहदी असीं उपासना ते वडियाई कर सकते हाँ। मेरे महान पिता, हमेशा खुदावंद प्रभु जी तू खुदावंद जो भी इस धरती ते न्याय लियांदा है खुदावंदा, जो भी इस धरती तो विपता लियांदी है, उस विपता तो पहला तू अपने लोगों को भेजा है, अपने नबियां को भेजा है ताकि वो लोगों को चेतावनी दे सकन। बिना चेतावनी दे खुदावंद कदे तू न्याय नूं लैके नहीं आंदा प्रभु जी। ते मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्नवाद करदा खुदावंदा, अज भी इस युग दे विच एक नबी नूं भेजा जिहदा नाम विलियम ब्रानम सीगा। ते मेरे महान पिता उन्हें मिशना जथेबंदियां नूं ललकारिया, उसने संसार नूं ललकारिया खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, ताकि खुदावंद लोग तौबा करन ते तेरे सच्चे वचन ते विश्वास करन। लेकिन अज बहुत लोग खुदावंद प्रभु जी तेरे नबी दे उपर विश्वास नहीं कर रहे, ना ही खुदावंद तेरी चेतावनी वाल विश्वास कर रहे हैं खुदावंदा। क्योंकि मेरे महान पिता ये वो लोग हैं खुदावंदा जो प्रभु जी तेरे नाल प्रेम नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। लेकिन धन वो मनुख है प्रभु जी जो तेरे वचन ते विश्वास करता है खुदावंद। ते मेरे महान पिता प्रभु जी खुदावंद इस धरती ते इस करके आया है खुदावंदा, अपने दूत नूं इस करके भेजा है ताकि तू अपनी पाक पवित्र लाड़ी नूं, अपनी दुल्हन नूं अपने नाल ले जा सके। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे सारे भेतां दे खुलासे लई तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह। तू दया कर, कृपा कर प्रभु जी, अज दा छोटा संदेश हर एक दे हिरदे नूं छिद दवे। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम नूं दिंदा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होए। ਅਸੀਂ पढ़िया आ प्रकाश दी पोथी 21:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया आ 21:6 ਚ लिखिया आ कहंदा मैं अल्फा ते ओमेगा आ। वो कहंदा मैं ही आ, खुदा कोई दूजा परमेश्वर नहीं आ। आद ते अंत हां, कहंदा मैं ही शुरुआत ते मैं ही अंत हां। जेड़ा तिहाया है उसनू अमृत जल दे सोते विचों मुफ्त पिलावांगा। खुदा दा वचन कह रहा जेड़ा तिहाया आ, किस चीज लई तिहाया आ? बरकतां लई, आशीषां लई नहीं। जेड़ा खुदा दे वचन दे लई तिहाया आ, कहंदा उसनू मैं मुफ्त पिलावांगा। मुफ्त की पिलाया उन्हें? पैंतेकुस्त दे दिन पवित्र आत्मा मुफ्त वंड दिता। अपना लहू बहा के उन्हें मुफ्त दिता आ। वो कहंदा मुफ्त दिता, मुफ्ती तुसी अगे दो। पवित्र आत्मा पाण वास्ते कोई पैसे की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा उसे मनुख दे कोल आ जांदा आ जेड़ा ओदे वचन दे उपर आमीन बोलदा आ। इस करके उन्हें कहा जेड़ा तिहाया है मैं उसनू अमृत जल दे सोते विचों मुफ्त पिलावांगा। अमृत जल दा सोता पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा अमृत जल दा सोता है, ठीक है ना। जिदे अंदर पवित्र आत्मा आ गया वो अमर हो गया, उन्हें कोई नहीं मार सकता। कहता जेड़ा जितण वाला है वो इन्हां पदार्थां दा अधिकारी होएगा अते मैं उसका परमेश्वर होवांगा। जितण वाला जेड़ा इस संसार की लड़ाई चो जितेगा। अज बड़े लोग मैदान च उतरे आ, लेकिन तुहानू पता हर एक मैदान च उतरन वाला जित प्राप्त नहीं करता, लेकिन जित उही प्राप्त करता जेड़ा डटिया रहिंदा है। तुसीं देखिया इब्राहिम जदों खुदा ने कहा सी मैं तुहानू पुत्र दवांगा, वो खुदा दे वायदे ते उपर डटिया रहा। किन्ने साल? 25 साल। चाहे 50 साल क्यों ना निकल जाते, क्योंकि वो खुदा दा विश्वासी जन सी, उन्हें उहदे वायदे ते टिके रहना सी, क्योंकि उन्हें पता सीगा जो खुदा ने कहा वो पूरा करेगा। ते अज दे लोग किस तरह दे? बाइबल बयान कर दिया, पर डराकड़ा, बेप्रतीतियां, घिनौना, खूनियां, हरामकारां, जादूगरां, मूर्ति पूजकां ते सारे झूठियां दा हिस्सा उस झील विच होएगा जिहड़ी अग अते गंधक दे नाल बलदी है। ये दुई मौत आ। खुदावंद अज दा जिहड़ा प्रचार आ, अज दे प्रचार दा नाम आ पहलो चेतावनी फिर न्याय।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। लेकिन भाई ब्रैनम ने क्या, न्याय से पहले अनुग्रह की पुकार, न्याय तो पहला खुदावंद अनुग्रह की पुकार करता है। इस युग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 7-8 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਆ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਆ, ਖੂਨੀ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰ ਆ, ਜਾਦੂਗਰ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ, ਝੂਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗੂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਵਿਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਝੂਠੇ ਆ, ਝੂਠੀ ਮਸੀਹਤ, ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 5 ਮੂਰਖ ਤੇ 5 ਕੀ ਆ? ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ। ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀਗਾ। ਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
बचना मुश्किल आ। आओ असीं कढांगे यशाया 38 ਦੀ ਇੱਕ, यशाया यशाया 38 ਦੀ ਇੱਕ। उन्नी दिनी यशाया 38 ਦੀ ਇੱਕ 19 दिनी हिजकिया बीमार होके मरन लगा सी ता आमोश दा पुत्र यशाया नबी उसदे कोल आया अते उसनु आखिया यहोवा एवं आखदा है तू अपने घराने उत्ते जिम्मेवारी पा। हुण की होया, हिजकिया एक राजा सीगा, हुण की सी वो बीमार हो गया सीगा, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਫੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੋੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਫੋੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਕੀਆ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ। क्योंकि खुदा ने किनू भेजा सी? यशाया नू, भी अपने घराने दे ऊपर जिम्मेवारी पा भी तू हुण दुनिया छड़ के जाण वाला आ। क्यों? जो तू मरनाओ है और बचेगा नहीं। खुदा ने चेतावनी दे दी पहले ही, तू बचेगा नहीं, तू मरनाओ है। क्योंकि खुदाबंद कदे भी इस तरह काम नहीं करता, हमेशा वो चेतावनी दिंदा है। तद हिजकिया ने कंध वाल मुंह फेर के यहोवा कोलों प्रार्थना की अते आख्या हे यहोवा चेते करी मैं किवें तेरे हजूर दे विच वफादारी दे नाल पूरे दिन चलदा रहा अते जो तेरी निगाह विच भला सी ओह काम मैं कीता। तां हिजकिया भुब्बा मार मार के रोया। हुण की होया जदों हिजकिया नूं पता लग्या भी यशाया नबी दे द्वारा भविष्यवाणी हो गई आ मेरी मौत दी, ते हिजकिया ने की कीता? हिजकिया दीवार वाल मुंह करके अपने खुदा दी हजूरी विच चला गया ते उच्ची उच्ची रोण लग गया भुब्बा मार मार के। कहंदा खुदावंद मैं तां बड़े नेक दिल दे नाल वचन दे विच हुंदा होया चलदा आ रहा आ ते मेरे नाल इस तरह क्यों? फिर यहोवा दा वचन यशाया नूं आया कि जा हिजकिया नूं आख भई यहोवा तेरे पिता दाऊद दा परमेश्वर एवं आखदा है मैं तेरी प्रार्थना सुनी है, मैं तेरे अथरू वेखे हन, वेख मैं तेरी उम्र विच 15 वरे होर वधावांगा। हुण इत्थे की हो रहा? यशाया नबी एक पासे जा रहा आ ते कह रहा यहोवा एवं जो फरमांदा भी तू मर जावेगा। हिजकिया नूं कह रहा। हुण की लोकां ने नहीं सुनिया भी नबी आया ते कह गया मर जाएगा? उसे नबी नूं खुदा ने फिर भेज दिता, कहंदा जा कह दे तू नहीं मरेगा। हुण तुसीं देखो जे आपां देखदे तां नबी झूठा पै सकदा सीगा, यशाया नबी झूठा पै सकदा सीगा, लेकिन यशाया नबी ने ये नहीं देखिया कि लोग की कह रहे हैं मेरे बारे। हो सकता लोग गल्लां करदे होण भी ये तां पहला भविष्यवाणी करके गया भी राजा मर जाएगा, फिर भविष्यवाणी कर रहा भी ये नहीं मरेगा। ये किदां दा खुदा दा बंदा? लोग कहंदे हुणे नॉर्मल जी गल आ, लेकिन यशाया ने इस चीज की परवाह नहीं की। यशाया ने खुदा की आज्ञाकारी की, उन्हें फिर जाके कहा भी तू नहीं मरेगा। हुण तुसीं देखो खुदावंद हिजकिया दे ऊपर न्याय लैके आ गया। तो कहता भी तेरा समा पूरा हो गया, क्योंकि बिना दसे खुदा किसू मारदा नहीं है। कहता तेरा समा पूरा हो गया। हुण तुसीं देखो हिजकिया जिहड़ा कि एक राजा सीगा वो बचिया किदां बच गया? वो तुहानूं पता है इहदा जीवन वचन दे अनुसार सीगा। अज लोग बीमार पैंदे आ, मुसीबतां विच पैंदे, कहंदे खुदा साडे ते दया कर। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਜਕੀਆ ਵਰਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਜਕੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, फिर खुदा कितना बख्शूगा? लेकिन उन्हें इत्थे अपने बंदे नूं बख्शिया। क्यों बख्शिया? क्योंकि ओदा जीवन खुदा दी नज़रां 'च वधिया सीगा। खुदा दी नज़रां 'च जीवन वधिया सीगा। मैं तुहानूं दसदा जिहड़ा खुदा दा कैमरा है ना, कहंदे लोग पास्टरां नूं धोखा दे सकदे आ, लेकिन खुदा नूं कोई धोखा नहीं दे सकदा।
ਲੋਕ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਸਭ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਚਰਚ ਆਣਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਖ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ 2 ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 50 ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਨੂਹ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੂਹ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਛੜਿਆ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਚਕੀਆ ਸੀਗਾ, ਹਿਚਕੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ? 15 ਸਾਲ ਹਿਚਕੀਆ ਦੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ ਆ? ਅਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀਗੇ। ਨੂਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ, 10 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, 1 ਸਦੀ ਬੀਤ ਗਈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। 120 ਸਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਮਰੇ? ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਡੰਗਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਬੜੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜੂਗਾ। ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ। ਨੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂਹ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਬੇਸੁੰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ आज भी चेतावनी दी जा रही है, या तो प्रायश्चित कर लो या फिर न्याय ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੋਗਲੇ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੂਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੂਤ, ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਜ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਸਮਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਆ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਿਆ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਿਆ? ਵਚਨ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਕੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲੀ ਛਾ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਟਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਹਨੇ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਲਿਆਈ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਆਟਾ ਨਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੀ ਕਹਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਤੀ ਪਰਵਾਹ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਹੋਵਾ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟਾਂ ਮਾਰ ਸਕੀਆਂ? ਉਹੀ ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਦੇ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਜੋ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਵਾ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫਿਰ ਨਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਰੈਪਚਰ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਰੈਪਚਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਟਿਕਟੋਕ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਸੰਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰੈਪਚਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਰੈਪਚਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੀਨਵਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੀਨਵਾ ਪਾਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ
ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ 7 ਤੀਵੀਆਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਫੜਨਗੀਆਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ 4 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ 7 ਤੀਵੀਆਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਫੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਈਏ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਿਟਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ 7 ਤੀਵੀਆਂ, ਇਹ 7 ਤੀਵੀਆਂ 7 ਯੁੱਗ ਕੀ ਕੀਤਾ? 7 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਯੁੱਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਉਹ 7 ਤੀਵੀਆਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਫੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਈਏ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਫਿਰ ਮਸੀਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇੰਨੇ ਘਿਨੌਣੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਿਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਿਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਨਵਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਉਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਲ ਲਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੂਟਾ ਹੀ ਸੁਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਟ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ, ਫਾਸਟ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਨੂਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਨੂਹ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਸੀ। ਨੂਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੂਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਭੂਤ ਕੱਢਤਾ, ਇਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਖੁਦਾ ਮਾਰੂਗਾ। ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ। ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੁਰਾਈ ਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਸਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਊ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਬਸਮਾ? ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਸਮਾ? 120 ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਆਂ। 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਮੋਸ਼ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਮੋਸ਼ ਨਬੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਮੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਮੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕੌਣ? नबी कहता पास्टर कौन? पास्टर एक विशेष व्यक्ति होता है जिन्हों लोग की समझते तुच्छ समझते हैं। वो कहते तेरे वर्गे बथेरे मिशनां च पास्टर तुरे फिरदे हैं, लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना पास्टर ओही हुंदा आ, खुदा दा सेवक ओही हुंदा जिहदे विच खुदा दा पवित्र आत्मा होवे। जिनको पवित्र आत्मा नहीं हो पास्टर भी नहीं आ, ये भी गल याद रखनी। लोकी सोचदे वो भी पास्टर ही आ, तेरे तो वध संदेश नाले पास्टर तो वध वो चमत्कार करदा, लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना भी ओदे विच पवित्र आत्मा नहीं है, जो पास्टर नहीं आ। नबी कहता पास्टर एक विशेष व्यक्ति है, वो आग के गोले की तरह होता है। पास्टर किदां दा हुंदा? अग दे गोले वरगू हुंदा आ, जिहदे कोल जाके बह गया ओनू भी साड़ दूगा, ते जिहड़ा ओदे कोल बह गया वो भी सड़ जाऊगा। इस करके लोग पवित्र आत्मा पाए हुए बंदे नाल नफरत करते हैं। नबी कहता जिहड़ा जिनको पवित्र आत्मा हुंदा ओदे लोग नफरत करते हैं। कलीसिया दे लोग पास्टर नाल नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? नफरत इस करके करते क्योंकि उन्हां दे विच शैतान हुंदा। ਉਹ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਾਫੀ। ਲੋਕ ਬੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਊਗਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜਦਾ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ 5 ਮੂਰਖ ਤੇ 5 ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ 5 ਮੂਰਖ ਤੇ 5 ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਆ। ਤਿਆਗ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਿਆਗ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਓਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਭੂਤ ਕੌਣ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਪਾਸਟਰ। ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਨਬੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨਬੀ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਲੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਗਿਆ, ਮੂਸਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਵਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਬਵਾ ਆ ਗਈ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 9 ਬਵਾ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ, 10ਵੀਂ ਬਵਾ ਫਿਰ ਭੇਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਨਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਚ ਗਏ। ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੇਖ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਵਜਨ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਜਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 15 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ 15 ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਧਾਏ। ਨੀਨਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਚ ਗਏ। ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਹਾਬ ਦਾ ਲਹੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਚੱਟਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਇਜਬਲ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕਅਪ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਖੁਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਬੂਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਨੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ 5:24, ਯਹੂਨਾ 5:24, ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ 5:24, ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ 5:24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਉੱਚੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ? ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਉੱਚੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਤਿਆਗ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭੈੜਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ? ਔਰਤਾਂ ਬਾਲ ਨਾ ਕਟਾਣ, ਔਰਤਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨਾ ਪਾਣ, ਔਰਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਰਾਂ ਨਾ ਬਣਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਗਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਧੀਰਜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਟੁੰਡ ਮੁੰਡ ਵੀ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਘਾਹ ਫੂਸ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਓਨਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਆ ਇਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਲਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਤੱਵ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਦਾਲ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਿੱਛੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਾਓਗੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। नबी कहता जल्दी से जल्दी प्रायश्चित करें, प्रभु का क्रोध आ रहा है, प्रभु का क्रोध आ रहा, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਆ ਰਿਹਾ, जल्दी तो जल्दी प्रायश्चित करो, अपने जीवन ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੱਟ ਬੋਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤਿਆਗੀ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ? ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ? ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਲਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਤੇ ਬਿਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹੀ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਅੱਜ ਬਚਨ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਲੈ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਰੱਬ,
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਲੋਕੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।